परिबो नाही शुणिबु देखिला राम तमे मत बद्ध करिवो रावण खोजी राम को आज अरे हे रावण डाकिला कहला हे राम हई रे का कहउछ राम कहि तमे हो जे भेलियन मु होजी हीरो राम होजी हीरो हई रे राम हई रे मो सरमुन देखि तो बाहर करबी रावण रो प्रथम मुंड डाकिला कहला राम काहे कि मते बद्ध करि परिबो नाही सुनो तमे वीरो हेलोनी ओरिजिनल वीरो हां ओरिजिनल तमे वीरो देखिबो काहाकू वीरो कहंती काहाकू सुनिबो काहाकू वीरो कहंती कोले बाहुबल कोई वीर ना उछुकाए बाहुबल कोई वीर जो जोर कटाक्ष छट्टा ये सहले पत्थर ऐसे महावीर सहले पत्थर ऐसे महावीर नाम पुकारे जब घंटा हो तमे मते काहे बद्ध करि परिबो नाही सुनो तमे वीर नुह वीर हेथिले मते बद्ध करि थांतो वीर काहाकू कहंती वीर काहाकू कहंती रावण रो मुंड बुझेला राम सुनो वीर काहाकू कहंती बाहुबल कोई वीर ना उछुकाए जो जोर कटाक्ष छट्टा कहले सुनो राम वीर तमे भाबुचो सही जने दुर्बल लोक को जदी जदे बलवान लोक युद्ध रे हरई देला जीवन रे मारी देला ताकू केबे वीर को हाजिबो की ना सिए वीर नुहे वीर काहाकू कहंती सुनिबो बोले जो जोर कटाक्ष छट्टा जोर शब्दर अर्थ कोन ना जोर शब्दर अर्थ होची नारी जोर शब्दर अर्थ होची जे नारी मानकर कटाक्ष छाटरू वंचित हे राम ताकू ही कहंती वीर हे तमे कोन नारी मानको कटाक्ष छाटरू वंचित अनै देबी नै हे राम तमे सिना चाहिबोनी मते कहिलो रावण कहिला राम को गला सुनो राम तम मां कहिकेई जो दिन तम पिता दशरथ को दुईटी बर मागिले केते बेले मागिथिले दुईटी समय रे दुईटी बर मागिथिले कहिकेई दशरथ को दुई समय रे दुईटी बर प्रथम बर केते बेले मागिले कपिल जेते बेले संवरासुर सहित दशरथंकर युद्ध चलीथिला ये दशरथंकर रथरे कहिकेई सारथी जे साजी थिले संवरासुर संगते दशरथ युद्ध जेबे करू संवरासुर सहित दशरथ युद्ध करूछंती ज्ञानीमान सारथी हेछंती किए कहिकेई होछंती सारथी जेते बेले युद्ध चलीथिला हठात करी गोटा अघटन घटिला ना कोन से अघटन ना कहिकेई तो सारथी की रथ चलाउछंती ये तो युद्ध करूछंती कहिकेई चाहि देले हठात करी रथ गोटाए पट चक्कर 9 किलो बाहरी पड़िला जेते बेले 9 किलो बाहरी पड़िला कहिकेई भाबिले 9 किलो बाहर की माने चक्कटा बाहरी जीवो चक्क बाहरी गले मो स्वामी परा प्राण हरैबे चक्क बाहरी गले दशरथ पड़ी जीवे प्राण जीवाटा धय कोन कोले कहिकेई सुनिबु कपिल निज बाम हस्तर जे तर्जनी आंगुली 9 किलो करी देले चकटकिला दशरथ प्राण रक्षा होई गला देखिले चक्कर 9 किलो बाहरी जाइछि चक्करटा बाहरीबा पूर्वरु कहिकेई कोन कले निज बाम हस्तर तर्जनी आंगुली ये तर्जनी आंगुली की 9 किलो करी भर्ती कर दिले रखरे जते बेले अखरे भर्ती कर दिले चक्कटा अटकी गला दशरथंकर प्राण रक्षा हेई गला सारे आपण तो गाय को बाछी के अंदर कोन ए याडे आसुनु रे ये सारे बाड़ी फोन करी के पाला का ने आपण पे कफर धोउ ना एटिका हां सार को कोन को सार को भी सार पैसा दे आपण मते हमकु देबे हां आ सार को भी आपण तो आरोगा बोले कोई ना कोन भूल करतनी हम सार कहला गया कोन कहना
ରଥି ହେଲେ ଦଶରଥ ଦଶରଥ ସାରଥି ହେଲେ କୈକେୟୀ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଅଣିଖିଲଟା ଖୋଲିଗଲେ ଚକ ଖୋଲି ତୁ ଏଥର ଗାୟକ ହବ ଗାୟକ ହେଲେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବେନି ବୁଝିଲେ କାହିଁ କହିଲେ ମେନ୍ ମେନ୍ କଥା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଓହୋ ବୁଝିଲେ ଅଣିଖିଲ ଖସିଯିବ ଚକ ବାହାରିଗଲେ ଦଶରଥ ମରିଲେ କୈକେୟୀ ବିଧବା ହେଇଯିବେ ଆଚ୍ଛା କଥା ଏତିକି ମହାଚତୁର ଅଛନ୍ତି କୈକେୟୀ ସିଏ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଅଣିଖିଲ ଯେହେତୁ ବାହାରିଗଲା ଏଇ ଦଶା ଭୋଗିବେ ସିଏ କଣ କଲେ ବାମ ଆଙ୍ଗୁଠି ଟର୍ଚର ଇଏ ଅଣିଖିଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏଇଟା କଣ ହାଡ଼ ରକ୍ତ ମାଂସରେ ନିର୍ମିତ ଆଙ୍ଗୁଠି ଏଇଟା ନୁହଁ ସିଏ ମାନେ ପୁରୁଷ ଜଣେ ନାରୀ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିଲା ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ତୁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ପାଳିଆଟା ସିଏ ତ ସାମାନ୍ୟ ପାଳିଆ ତୁ ସୁଧୁ ଅଳିଆଟା ପରା ଆରେ ସେ ତ ପାଳିଆ ତୁ ଅଳିଆଟା ଅଳିଆ ହଉ କି ମୁଁ ଯାହା ହଉ କୁହ ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠି କେମିତି ସମ୍ଭାଳିଲା କୁହ ଆଙ୍ଗୁଠି ମୁଁ ଛିଡ଼ା କରି ରଖିଛି ଯେତେବେଳେ କହିବ ଯାଇ ପକେଇବି ଆଙ୍ଗୁଠି କପିଳ ଇଏ ରାମାୟଣର ପବିତ୍ର ଗୁଣାବଳୀ ଶୁଣ ରାମାୟଣ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ରହିଛି ଶୁଣିବୁ କୈକେୟୀଙ୍କର ବାମ ହସ୍ତର କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଳି ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଳି ଇଏ ଲୁହା ଠାରୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତ ସେ କୋମଳାଙ୍ଗୀ ରମଣୀ କୈକେୟୀ ହଉଛନ୍ତି କୋମଳାଙ୍ଗୀ ନାରୀ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳି ଭଳି ଶକ୍ତ ସାରା ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ କେମିତି ହେଲା ଶୁଣିବୁ କପିଳ ସମୟ ତ ନାହିଁ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି କହୁଛି ଯୋଉଦିନ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି କୈକେୟୀଙ୍କର ପିତୃଆଳକୁ ଆସିଥିଲେ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କୈକେୟୀଙ୍କ ପିତୃଆଳରେ କୈକେୟ ରାଜାଙ୍କ ଗୃହରେ ଆତିଥ୍ୟ ନେଲେ କିଏ ଋଷି ଦୁର୍ବାସା ବାପା ଝିଅକୁ ଡାକିଲେ ମାଲୋ ଋଷି ତ ଆଜି ରାତ୍ରରେ ଆମ ଘରେ ଆଜି ରାତ୍ର ଯାପନ କରିବେ ତୁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବୁ ଅତିଥି ସେବା କରିବା ପାଇଁ କୈକେୟୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ପିତା ରାତ୍ର ଅର୍ଧ ହେଇଗଲା ଋଷି ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ଏ ପାଦ ସେବା କରିବାକୁ ଯାଏ କୈକେୟୀ ଏ କକ୍ଷରେ ହେଲେ ପ୍ରବେଶ ଆନନ୍ଦ ବନରେ ଶୟନ କରନ୍ତି ସେହି ପରା ଋଷି ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଋଷି ଦୁର୍ବାସା ଇଏ ପାଦ ସେବା କରିବା ପାଇଁ କୈକେୟୀ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ପାଦ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ରେ ରାମ ପାଦ ସେବା କରି ଋଷିଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଟିକେ ଚାହିଁଦେଲେ ଋଷିଙ୍କ ମୁଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଦେଲେ ଦେଖିଲେ କଣ ଜାଣିଛୁ କପିଳ ବାବାଜୀ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କେଶ ପାଚିଗଲାଣି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କେଶ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର ପାଚିଗଲାଣି କଳା କେଶ ଭିତରେ ଧଳା କେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିପାରିଲେ ମନ ଭିତରେ ଭାବିଲେ କୈକେୟୀ ଇଏ କଳା ଭିତରେ ଧଳାଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉନି କଣ କଲେ କିଛି କଳା ରଙ୍ଗ ପରା ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଳି ମଧ୍ୟରେ ସେ ବଳି ଦେ କହିଛନ୍ତି ଋଷି ଦାଢି ମଧ୍ୟ ପରା କଳା ରଙ୍ଗକୁ କୈକେୟୀ କଳା ରଙ୍ଗ ଆଣି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ମୁଖରେ ଦାଢିରେ ବୋଳୁଛନ୍ତି ଦାଢିରେ ଯେତେବେଳେ କଳା ରଙ୍ଗ ବୋଳୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଦେଖିଲେ ରାଜକୁମାରୀ ତୁ ମୋ ମୁହଁରେ କଳା ବୋଳିଲୁ ଯୋଉ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ କଳା ବୋଳିଛୁ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ଆଜିଠାରୁ ସେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଲୁହା ଠାରୁ ପରା ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ଇଏ ଶକ୍ତ ଆଙ୍ଗୁଳି ହୋଇ ଏହି ଅଭିଶାପ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଯେ ଦେଇଦେଲେ ଯେବେ ଋଷି ଦୁର୍ବାସା କହିଲେ ଯୋଉ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ମୋ ମୁହଁରେ କଳା ବୋଳିଛୁ ହେ ରାଜକୁମାରୀ ସେ ଆଙ୍ଗୁଳିଟା ତୋର ଲୁହା ଠାରୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତ ହେଇଯାଉ ହେଇଗଲା ଶକ୍ତ ଏପଟରେ ବାପା ଝିଅ ଆସି ଋଷିଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡିଲେ ଡାକିଲେ ହେ ଋଷି ବର ଆପଣ ତ ମହାକ୍ରୋଧୀ କଣ କଲେ ମୋ କୋମଳାଙ୍ଗୀ ରମଣୀର ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ହସ୍ତର ବାମ ହସ୍ତର ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଆପଣ ଲୁହା ଠାରୁ ଶକ୍ତ କରିଦେଲେ ଇଏ କଣ କଳଙ୍କ ହେଲାନି କି ଦୟା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କ୍ଷମା ବୋଲି ସାଜେ କେତେବେଳେ କ୍ଷମତା ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ ଅନେକ ବୁଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ଋଷି ଦୁର୍ବାସା କହିଲେ ରାଜା ହେ ରାଜକନ୍ୟା ମୁଁ ଯୋଉ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି ଏ ଅଭିଶାପକୁ ତ ମୁଁ କେବେ ଲେଉଟେଇ ପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଏ ଆଙ୍ଗୁଳିଟା ଲୁହା ଠାରୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତ ହବ
ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋଇବ। ଦେଇଥିବା ଅଭିଶାପ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇଗଲା ଯେବେ ବୋଲେ ମୁଁ ସେଟା ଅଭିଶାପ ଦେଇକିରି ଆଙ୍ଗୁଳିଟାକୁ ଲୁହାଠୁ ଶକ୍ତ କରିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ମଙ୍ଗଳମୟ ହବ ମଙ୍ଗଳ କରିବ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଇଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦିନେ ମଙ୍ଗଳମୟ ହବ। ଜ୍ଞାନୀମାନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଲା ନା ନାଇଁ ବାପା? ଯୋଉଦିନ ଦଶରଥଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଯାଇଥାନ୍ତା ଆଙ୍ଗୁଳିଟାକୁ ଅଣିଖିଲ କରିଦେଲେ ଚକଟା ଅଟକି ଗଲା ଚକ ଅଟକି ଗଲା ପରେ ଡାକିଲେ ଦଶରଥ କହିଲେ ରାଣୀ ସ୍ୱାମୀ ତମ ପାଇଁ ମୋ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ହେଇଗଲା ତମ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ମୋ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ହେଇଛି ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ଆନନ୍ଦର ବର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏବେ କୁହ କଣ ବର ଚାହୁଁଛ? କୈକେୟୀ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ ସେତେବେଳେ ବର ମାଗିବି। ତାମାନେ ଗୋଟିଏ ବର କୈକେୟୀଙ୍କର ରହିଲା ଦଶରଥଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥଙ୍କ ଦେହରେ ଗୋଟା ଘା ହେଇଥିଲା ପୂଜରକ୍ତ ହେଇଗଲା ରାଜବୈଦ୍ୟ କହିଲେ ଆଉ ତା ପାଇଁ କିଛି ପଥି ନାହିଁ କିଛି ଔଷଧ ନାହିଁ ଯଦି କେହି ପାଟିରେ ଶୋଷି ପୂଜରକ୍ତକୁ ବାହାର କରିଦେବ ରାଜା ତାହେଲେ ରୋଗରୁ ଉପଶମ ପାଇବେ। କେହି କଲେନି ରେ କପିଳ କୈକେୟୀ ପାଟିରେ ଶୋଷିଲେ ପୂଜରକ୍ତକୁ ବାହାର କଲେ ରାଜା ଦଶରଥ ରୋଗରୁ ଉପଶମ ଲାଭ କଲେ। ଡାକିଲେ ଦଶରଥ ରାଣୀ କୈକେୟୀ କୁହ କଣ ବର ଚାହୁଁଛ? ତମେ ଯାହା ବର ଚାହିଁବ ଆଜି ଦେବି। କୈକେୟୀ କହିଲେ ମହାରାଜ ଗୋଟିଏ ବର ଥିଲା ସମ୍ବରାସୁର ବଧ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର ରହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଦୁଇଟି ବର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ବାକି ରହିଲା ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମାଗିନେବି। କେତେବେଳେ ମାଗିଲେ ରେ କପିଳ? ରାତି ପାଇଲେ ରାମ ହେବେ ରାଜା। କୈକେୟୀ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧାର ଗୃହରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଦଶରଥ କହିଲେ ରାଣୀ ଆରେ ଆନନ୍ଦର କଥା ଆମ ପୁଅ କାଲି ହବ ରାଜା ତମେ ଆଉ ଏଠି ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛ? କୈକେୟୀ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ହବ ରାଜା କିନ୍ତୁ ମୋର କଥାଟା ମନେ ଅଛି ତ ମତେ ଦୁଇଟି ବର ଯାଚିଥିଲେ ଆଜି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଦୁଇଟି ବର ମତେ ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ମତେ ମାଗ। ପ୍ରଥମ ବର ମାଗିଲେ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପ୍ରଥମ ବର ରାମ ନୁହେଁ ମୋ ପୁଅ ଭରତ ହବ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଦଶରଥ ରାଣୀ କଣ କହୁଛ? ଭରତ ହବ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ତାହେଲେ ରାମ କଣ କରିବ? ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥ ପଚାରିଲେ ରାମ କଣ କରିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପ୍ରଥମ ବର ଭରତ ହବ ରାଜା ରାମ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯଦି ପଚାରୁଛ ରାମ କଣ କରିବ ତାହେଲେ ଶୁଣ କୈକେୟୀ ବର ମାଗିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର କଣ ମାଗିଲେ କିରେ? କାହିଁକି କହୁଛି ଏକଥା ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ରାବଣ ରାମକୁ କହୁଛି କହିଲା ରାମ ତମେ ବୀର ତମେ ବୀର କିଓ? କୈକେୟୀ କଣ ବର ମାଗିଥିଲେ ଶୁଣିବୁ କଣ ବର ମାଗିଥିଲେ? ତୁଳସୀଦାସ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଲେଖିଦେଲେ ସେଦିନ ତୁଳସୀ ସେଦିନ କୈକେୟୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ମାଗିଲେ ଦଶରଥ ମହାରାଜଙ୍କୁ କଣ ମାଗିଲେ କିରେ ପୁଅ? କହିଲେ ତାପସ ବେଶ ବିଶେଷ ଉଦାସୀ ତାପସ ବେଶ ବିଶେଷ ଉଦାସୀ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ତାପସ ବେଶ ବିଶେଷ ଉଦାସୀ 14 ବର୍ଷ ରାମ ବନବାସୀ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ରାମ କଣ କରିବ ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ତାପସ ବେଶକୁ ଧାରଣ କରି ରାମ 14 ବର୍ଷ ବଣକୁ ଯିବ। ରାବଣ ଡାକିଲା ରାମ ତମ ମା କଣ ବର ମାଗିଥିଲେ ତମେ 14 ବର୍ଷ ବଣକୁ ଯିବ ବୋଲି? ଦ୍ୱିତୀୟ ବର କୈକେୟୀ କହିଲେ ରାମ ଯିବ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ। हे राम केउथि कि जनक नंदिनी ये जानकी संगे आनी
सही पारिबनी मने मने भाविले डाकिले राम मोठू शुण माँ को कथा को वाक्य को सत्य को अवज्ञा करी कहीं सीता को आनिक आसिल कहीं आनिल मोठू शुण तमें कहि पारिबो कोन पे आनिजो कोन भाई मु होती राम राजकुमार अच्छा बुझिले मु जते जंगल पहाड़ पर्वत बुलिबी राजकुमार हिसाब रे मु देह तो निहात बिंदा हबो अच्छा अध लीटर जोड़ा चलो आनी की जो भी देह तो बिंदिबो मु स्त्री सीताटी नि आनी खाली बिना खरा रे गरम करी के शरीर को मालिश करी दे मोडी दबो ये 14 टंकिया पालिया माने के 100 के 14 पालिया को पणी याकू 10 देला बेल को बाधुची किमर्थे दोष कोन रहला पर अपराध कोन राम कहते रावण को अध लिटर जड़ा तेल आनिक खरारे गरम करके मारे हरे अलजिया तू 60 प्रकार 60 जन अलजिया जो दिन मरी तू जन्म से दिन राम को कहला रावण कहला राम ये कहूँ तमें वीर नुह जेहेतु वीर कहती जो माने ब्रह्मचर्य पालन करती जो माने ब्रह्मचारी जो माने नारी मानकर कटाक्ष छाड़ू वंचित जो माने संयमी पुरुष परा कह जाए वीर तमें वीर गोटी गोटी रावण मुंड गोटी गोटी कहूँ कथबार्ता चली युद्ध भी चली ज्ञानी मान समय ना विशेष भर को जावाई कथबार्ता चली बेले एपटर सीना युद्ध क्षेत्र में युद्ध चली एपटर अशोक वन को टे जा अशोक वन में कौन घटना घटी राम उठिले बोल भजन आप अशोक वन को जी कि असुविधा नहीं